Agar kita jadi berbanding jauh, dari tisu jauh, lebih semua pasti yang menegabri, apa sih dia adalah syawalika. Kemudian itu bentuk mana rumah syawalika, atas masih mana rumah nawar marah. Akas mas kemudian itu bentuk mana kristana, dan ini kristana mana rumah nawar marah dari kerja kami. Itu dia ilan dapat di kisah ini juga dari udangga akan bertani sini jenah. Amin. Maka warganya itu dari kan itu sama tahu. Gara lenji kenya kalau tidak ni saya najar sudah. Ya terkeparacu dari sebut itu apa saja namanya kemudian ya merasa ada seperti kawasan naik itu sinus apa. Kita keparacu ya bahwa agar sedikit amraruj dari mana nasi tamacu dium dua mara urada biteknet amraruj na urada biteknet serkati nyu agar jangan dimental kemariuj na isam kaguai awalat dan mataracu yang bakal kita semua itu mesegana naik kabar kayak itu dursine kalilalu hingga beta Kristen Kanjeng Muda Beta Kristen kan imo sera mana kristana ser jedu ser sirdo sidan begra sera kana kisa wonto ta ijo ta anko fada kan filaneto ila lujechu ega sera mana kristana o ka Beta Kristen Kanjeng kuni akka mana kristanatti sera funda yucala sera funda kama kawu yo kan imo olana ra jechu ke wata torba ila ni dandeni Maal jedhaa keewwanni torba keewwanni xiqqaan tokko seerri kuni bulchiinsa furawaa hawaasummaa fi diinagdee ilaalchisee seera olaanaadha jedhe. Kanaafuu qajeelfamoonni adda addaa jiraachuu danda'u, dambiiwwan adda addaa jiraachuu danda'u. Kanneen hundi maal jalatti bulu jechuudha? Higga Beeta Kiristiyaan kan jennu yookaan immoo seera mana kiristaanaa kan jennu jalatti jechuudha. Akkuma seera addunyaa irratti heerri mootummaa, labsiiwwan, dambiiwwan, qajeelfamoota murteewwan hunda caalaa fudhatama kan qabu akka ta'e seera yookaan heera mootummaa keewwata 9 irratti tumame ammas seera mana kiristaanaa irratti maal jechaa jira seerri mana kiristaanaa kuni seerota hunda caalaa dhimmoota hafuurawaa irratti ta'uu danda'a dhimmoota hawaasummaa irratti ta'uu danda'a dhimmoota diinagdee irratti ta'uu danda'a gahee olaanaa kan qabu seera olaanaadha jedhe. Kanaafuu keewwata xiqqaa lama irratti maal jedhee tuma seerri hojiin barmaatilee murtiin qaama kiristaanaa kamiinuu kennamu seera mana kiristaanaa kanaan yoo wal faallesse maal ta'a yoo jettan fudhataman qabu jedhe heerri mana kiristaanaa. Kanaaf keewwanni xiqqaa sadii immoo akkana jedhee tuma itti gaafatamaan tajaajilaan hojjetaan fi amanaan kamuu kabajuu fi kabachiisuu qabaa jechuudha. Kanaaf amma yoo wal gaafannu maalidhaan wal gaafanna jechuudha seera mana kiristaanaatiin wal gaafannaa jechuudha. ስለዚህ አሁን ህገ ቤተ ክርስቲያንን እንዴት ነው ያለው አንቀጽ 7 ላይ ልክ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ላይ ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ ነው ተብሎ በዓለማዊ ህግ እንደተደረገው በቤተ ክርስቲያናችንም ህገ ቤተ ክርስቲያን የህጎች ሁሉ የበላይ እንደሆነ ነው አንቀጽ 7 የሚደነግገው። ስለዚህ ይሄን ህግ ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው ህግ ምን ይላል? ምንድነው የሚጠለብን ግዴታ የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እርግጥ ነው ብዙ ደንቦች ሊኖሩ ይችላሉ፣ መመሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አሰራሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ አሰራሮች ጣፋንታቸው ምንድነው ከተባለ በዚሁ ህገ ቤተ ክርስቲያን ስር የሚሆኑ ናቸው እንጂ ተፋልሶ ግጭት ተቃርኖ ከተፈጠረ ግን እነዛ ቀርተው ህገ ቤተ ክርስቲያኑ የበላይ ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ ንዑስ አንቀጽ 3 ምን ብሎ ይደነግጋል? አመራሮች፣ አገልጋዮች፣ ሰራተኞች፣ አማኞች ሁሉ ይህን ህገ ቤተ ክርስቲያን የማክበር ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደፊት የምንጠያየቀው በዚህ ላይ ሆነን ነው ማለት ነው። አንዱ ከምንጠያየቅባቸው የህግ ሰነዶች ውስጥ አንዱ በአሰራራችን በአስተዳደራችን ውስጥ ህገ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነውና ከዚህ አንፃር ህገ ቤተ ክርስቲያንን በመጠኑም ቢሆን በወፍ በረር እይታ መመልከት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ህገ ቤተ ክርስቲያን ምንድነው የሚለው እስኪ እንደው እንዳጠቃላይ ከአገልግሎታችን አሁን ካለው ዘረኝነት ካለው ብልሹ አሰራር ብፁዕ አባታችን ከጠቀሱት አሁን በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካሉ ችግሮች አንፃር ምንድነው የሚለው ነገር መርጠን አንኳሩን እናያለን። ይጋ seerri mana kiristaanaa maal jedhamee wanama abbaa keenya ka'anii wal qabsiisnee togaafalaatu keewwanni 8 waa'ee wal qixxummaatuma akkana jedha mana kiristaanaa keessatti qomoo gosa
ilaalcha siyaasaa adda addummaa bifaa dhufiinsa hawaasummaa afaan qabeenyaa fi kan kana fakkaatan irratti hundaa'uudhaan adda addummaa otoo hin godhin wal qixxummaadhaan ni tajaajilti jedha manni kiristaanaa. Kunis seera mana kiristaanaati. Kanaaf maaliidhaaf wal qixxummaan dhabamee jedheetu namni gaafatu yoo jiraate sababa qabaa jechuudha. Seera mana kiristaanaatu isa dhorkaa jira jechuudha. Seerri mana kiristaanaa ifaan ifatti manni kiristaanaa qomoo gosa ilaalcha siyaasaa adda addummaa bifaa dhufiinsa hawaasummaa afaan qabeenyaa fi kan kana fakkaatan irratti hundaa'uudhaan adda addummaan tokko yoo ta'u godhanii tajaajilli kennamuu qabaa jedheetoo heerri mana kiristaanaa waan tumee fi akkaataa sanaan tajaajilamuu qaba kan jedhamaa jiru jechuudha. Malee amma booda dhumaa miti kan sassaabame duudhaan kun duudhaadhumti kun kan mana kiristaanaa keessa jiru itti buluu garuu kan dadhabne. Amma immoo qabatamaadhaan mana kiristaanaa keessatti immoo maal qabnaa yoo jettanii tolaaltan qomoodhaan adda addummaa uumuun ni jira qabatamaadhaan. Gosaan adda addummaa uumuun ni jira. Ilaalchumti siyaasatu adda adda ta'uun mirgaa jechaa jirti manni kiristaanaa. Mana kiristaanaa keessatti siyaasa sochoosuu hin dandeenyu malee ilaalcha siyaasatiin dhaaba adda addaa qabaachuu dandeenya. Dhufiinsa hawaasummaa keenya karaa adda addaatti ta'uu danda'a. Afaan adda addaa qabaachuu dandeenya. Sadarkaan qabeenya keenya adda adda ta'uu danda'a. Kanneeniin garuu adda addummaa otoo hin uumin manni kiristaanaa wal qixxummaadhaan tajaajilaa jirti jennee amma gaafachuu qabnaa jechuudha bu'uura keewwata 8tiin. Abbaan qabeenyaa fi hiyyeessi tajaajilli hin argatu wal qixxaa'ee jedhanii gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni afaan hundaa dubbatan afaan isaaniitiin tajaajila gahaa argachaa jiru. Namni afaan Oromootiin nan tajaajilama jedhu yaadni isaa politisaayizd dalaan ta'uu hiikaa biraa jalaan argatu kanneen sirriidhumatti galtanii saba kaabbaayee keessanitti bulchiinsa keessatti ilaaluu qabu. Maaliif keewwata 8ቱ jedha አንቀጽ 8 ሕገ ቤተ ክርስቲያን ስለምን ይደነግጋል? ስለ እኩልነት ይደነግጋል። አያችሁ አሁን ለምንላቸው ዘረኝነት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በሙሉ መፍትሄ የሚሆን አንቀጽ ነው። ይሄ አንቀጽ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ይላል ቤተ ክርስቲያን ጎሳን የፖለቲካ አመለካከትን እንዲሁም የመልክ ልዩነት እንዲሁም የመጣንበትን ማህበረሰብ ቋንቋን ገንዘብን ሀብትን መሰረት ሳታደርግ ያለ ልዩነት በእኩልነት ታገለግላለች ይላል። ይሄ ትልቅ የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው። ግን አልሆነበትም። ይሄ መሪ ድሮም ነበር። ሎንግ ታይም የቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ነው እየተሻሻለ የመጣው። የድሮውንም የቤተ ክርስቲያን ድንጋጌ ብትመለከቱ አለ። ግን በአስተዳደራችን ውስጥ ግን አልሆነበትም። በተጨባጭ ችግሮች አሉ። በጎሳ በፖለቲካ አመለካከት ወይም ደግሞ በማህበራዊ መሰረታችን ወይም ደግሞ በሀብት በተለያዩ መንገዶች የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በእኩልነት ሳይሰጥ ልዩነት የመፍጠር ችግሮች በእኛ አስተዳደር ውስጥ አሉ። ዛሬ የአስተዳደሮች በዚህ ቦታ ላይ መገኘት የሰበካ ጉባኤ አባላት በዚህ ቦታ መገኘት ይሄን ድንጋጌ ያከበራችሁ ነው ወይ ብለን እንድንጠያየቅ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይደልከን ወይ ለኦሮሚያ ሲኖዶስ ወይ ለኦሮሚያ ቤተ ክህነት ስለታገለ የፈጠረው ድንጋጌ ሳይሆን የነበረና ያለውንበት ነው ማለት ነው። ብንኖርበት ኖሮ እነዛ ሁሉ ጥያቄዎች ሁሉ ባልተፈጠሩ ነበር። እነዛ ሁሉ ኩርፊያዎች፣ እነዛ ሁሉ ማህበሮች፣ እነዛ ሁሉ አለመግባባቶች ባልተፈጠሩ ነበር። ምንድነው ችግሩን የፈጠረው ሲባል በድንጋጌው በህጉ ቤተክርስቲያን በደነገገችው መርህ በእኩልነት መርህ አልኖርንም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ አንቀጽ 5 እና 9 እንመጣለን። ከወተ ሸኒፊ ከወተ ሰገል ይላል አለቹ ከወን ሸን ከወን ጥቃን ለመጀዳ ማንጀዳ ዋይ አፋኒት ተሊሚቱ አፋን ተጃጅራ ጀቹ ወራ አፋኖጂ መታሳኒ ቀበን ወኒ አፋን ቃሚሱን ፈየደሙኒ አከሚን አከ ተጃጅሉ ቀበተ ማለት ነገር ሲሳጀቹ ከናፍ መኒ ክርስቲያና ወራ አፋኑ ሆጂ መታሳኒ ቀበን ወኒ ሲንጀ ማለቹ ኮቲ ናኖሌን አፋኖጂ መታሳኒ ቀበን ጋፎ ኦሮሚያ ፍተን አፋኖጂ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ አፋን ኦሮሞ ጋፎ ናኖ አማራ ደንተኒሞ አፋኖጂ ሞቱማ ናኖ አማራ አፋን አማሪፋት ከናፍ መኒ ክርስቲያና ናኖ ኦሮሚያ ረቲ ወራ አፋኖጂ መታሳኒ ቀበን ወጅኒ አፋን ሳኒቲን ዱበቴ በሬሲቴ ወጀቴቶ ተጃጅልቲ ጀዳ ከወተሸን ከወተቲ ቃለ መረት ዱበተ ከነጀቹ ከነኑ መቱበቹ ለደበየቹ ማላ ወሉ ፈን ሲሰሪ አፋን ኦሮሞቲ ዱበቹ ናኖ ኦሮሚያ ስላው ሴሪ መነ ክርስቲያና ከነጀቻ ጀዳ ከወተ ሰገን ለመረት ማልጀዳ መኒ ክርስቲያና ጀዳ ኢፋኒ ፈት ከነጀቹ እንዳላ ሚርጋ ኦፊን ኦፍ ቡልቹሼ ሰርቢቴ ኦቶንተይ ኒቀብዲ ኦቶኖሚ ኒቀብዲ ብርመዱማ ኒቀብዲ አፋን ኦሮሞቲ ሰበብ ይትዱበቱፍ መኒ ክርስቲያና ብርመዱማ ሸ ይብዴ ኦቶንተይ ኡመተ ደቀቡ ደፍ ሐዋሲቸ ደቀቡ ደፍ ሁንደ ወጅሪን ወሊገልቴ እንጅራቹ ዳፍ ሁንደ ወጅሪን ወልከበጀ ጅራቹ ዳፍ መለ አማ ከወኒ ሰገል ከወኒ ጥቃለማ ይፋኒ ፈት መኒ ክርስቲያና ሚርጋ ኦፊን ኦፍ ቡልቹ ኒቀብዲ የቤቶ ይፋኒ ፈት ቱሜደ ሚርጋ ኦፊን ኦፍ ቡልቹ ኒቀብዲ ጀቹን ገሩ መኒ ክርስቲያና አፋን ናኑን ቶኮቲን ቆጀቱ ራፎን ቆለ ገሩ ቀብዲ አከንታን የሙን ተገልሲስ
keewwanni xiqqaan lama afaan hojii mataa isaanii warra qaban waliin afaan hojii isaaniitiin communicate akka godhu akka waliin hojjettuu fi afaan isaanii akka itti fayyadamu ifaan ifattinituma egaa kanaaf mana kiristaanaa keessatti tajaajilu akkaataa kanaan afaan keenya irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. እንግዲህ አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 9 የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ አጠቃቀምንና የቤተ ክርስቲያን ሉዓላዊነት የሚደነግግ አንቀጽ ነው። አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 2 ምንድነው የሚለው የራሳቸው የሥራ ቋንቋ ያላቸው ክልሎች መንግስታት ጋር በዛ የሥራ ቋንቋቸው እንደምትግባባና አብራቸው እንደምትሰራ በግልጽ ይደነግጋል። ስለዚህ አሁን ኦሮሚያ ላይ ያለው የሥራ ቋንቋ አፋን ኦሮሞ ከሆነ ቤተክርስቲያን አፋን ኦሮሞን ለመጠቀም ምንም መሳቀቅ አይኖርባትም። ምክንያቱም ህገ ቤተክርስቲያን ነው ይሄንን የሚደነግግላት ማለት ነው። ምንም ዘረኝነትም አይደለም። ወይም ደግሞ የሆኑ አካላት ጊዜ የሰጣቸው ወይም ባለጊዜ የተባሉ አካላት ምናምን ያመጡባቸው እዳ አይደለም በቤተክርስቲያን ማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ የራሳችንን እንቆቆ ለሌሎች ያስረክበን እንደመስጠት ነው። የቋንቋ አጠቃቀምን በተመለከተ እኛ ለዓለም የምናስተምርን እንጂ እንደ ቤተክርስቲያን ዓለም ለኛ የቋንቋ አጠቃቀምን ሊያስተምርን ሁሉ አይገባም ነበር። እና አንቀጽ 5:2 ይሄንን ነው ያለው። ይሄ ማለት ግን ቤተክርስቲያን ሉዓላዊነቷ ይነካል ማለት አይደለም። አንቀጽ 9:2 ላይ በግልጽ ቤተክርስቲያን ራሷን በራሷ የማስተዳደር ሙሉ መብት አላት። ስለዚህ ቋንቋን ተጠቀምን ማለት አይ መንግስት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ እያስተዳደረ ያለው ወይም ደግሞ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ የገባው ማለት አይደለም። ሁለቱ ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከህገ ቤተክርስቲያኑ ጋር በተያያዘ ቃለ ዓዋዲው የሚደረገው ነገር አለ። ቃለ ዓዋዲው አንቀጽ 18:4 ላይ አማኙ በሚያውቀውና በሚረዳው ቋንቋ ወንጌል ልታስተምር ቤተክርስቲያን እንደሚገባትና ይሄንን የመስራት የደብሩ የስብከተ ወንጌል ኃላፊነት እንደሆነ በግልጽ ይደነግጋል። ይሄ አንቀጽ 18:4 ላይ ቃለ ዓዋዲው የሚናገረው ስለዚህ የሰበካ ጉባኤ አባላት ስብከተ ወንጌልን መሞገት መቻል አለባቸው። ምን ያርክ ነው? አንቀጽ 18:4 እንደሆነ ያለ ያለው አማኞች በሚረዱትና በሚያውቁት ቋንቋ ስብከተ ወንጌልን የማስፋፋት ግዴታ ጥሎብሃል፣ አልሰራህም፣ በህገ ቤተክርስቲያንና በቃለ ዓዋዲው መሰረት ብሎ መነጋገር መወያየትና ነገሮችን አቅጣጫ ማስያዝ ያስፈልጋል። አሁንም አንቀጽ 18:8 ላይ የሚናገረው ነገር አለ። አንቀጽ 18:8 ላይ ደግሞ ያለ ፈቃድ የሚያስተምሩትን አካላት የስብከተ ወንጌል ኃላፊው የመቆጣጠር ግዴታ አለበት። አሁን አንዱ ምዕራብ ሸዋም ሆነ ሌሎች የኦሮሚያ አህጉራተ ስብከት ላይ ያለው ችግር ይሄ ነው። ያለ ፈቃድ እንደፈለጉት ሶሻል ሚዲያው ላይ የፈለጉትን ነገር ሲያደርጉ የነበሩ አካላት የፈለጉ ቦታ ላይ ኦሮሚያ ላይ መጥተው ሲሰብኩ ችግር አይሆንም። ብፁዕ አቡነ ገብርኤል አይ በቃ መስበክ አለበት አቃቤ ሃይማኖት ብያዋለሁ ልጄ ነው ብለው ያስቀመጡት መምህር ኃይለ ሚካኤል ግን ሲሰብክ ሁሉ ነገር ወንጀል ይሆናል። ስለዚህ ግድ የለም አሁን ኃይለ ሚካኤል መስበክ አለመስበክ አይደለም። ሀገረ ስብከቱ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ነገር ምንድነው? ያለ ፈቃድ የሚሰብኩ አጉራ ዘለል ሰባኪያን አሉ። አጉራ ዘለል ሰባኪያን የፈለጉትን ነገር እንደፈለጉ የሚያደርጉ ማለት ነው። እና እነዚህ አካላት መቆጣጠር ከሀገረ ስብከቱ ጀምሮ እስከ ታች ወረዳ ቤተ ክህነቱ እስከ ደብሩ ድረስ እዚህ ደብረ ኤልያስ ቅዱስ ገብርኤል ምን አይነት ሰባኪያን ናቸው የሚመጡት? ምን አይነት መምህራን ናቸው የሚመጡት? ምን አይነት አቋማቸው ታይቶ ነው? የነማን ቲፎዞ የነማን ደጋፊ መሆናቸው ታይቶ ነው? በምን አይነት መልኩ ነው እየመጡ ያሉት የሚለው ነገር መታየት አለበት። ቃለ ዓዋዲው አንቀጽ 18:8 በግልጽ ምን እያለ ነው? ያለ ፈቃድ በየትኛውም ሀገረ ስብከት በየትኛውም ደብር በየትኛውም ሰበካ ጉባኤ ስብከተ ወንጌል አገልግሎት ሊደረግ እንደማይገባ ነው ግልጽ የሚናገረው። ይሄንን በአግባቡ መቆጣጠር መቻል አለባቸው። ያን ስናደርግ ነው አሁን የሚባለው ይሄ የሚዘራው ዘረኝነቱ ይሄ የግል ፍላጎት በግል ስሜት ነገሮችን እያንጸባረቁ መድረክ ላይ እንዳሻቸው ወንጌሉን መተርጎም በማይገባው መልኩ ለፖለቲካ ትርጉማቸው ብቻ በሚሆን መልኩ ልክ በሶሻል ሚዲያ ላይ በምናየው መልኩ አገልግሎቱ ሊበላሽ የሚሆነውና ይሄ ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል። እኔ ህገ ቤተክርስቲያን የሚደግፈናል የሚለውን ነገር ላረጋግጥላችሁ ነው ያነሳሁትና ወንያማ ከነወሊኒ ካስኑ ማሪዳ ከወታ ለሰደት አፉርረት ቃለ ዓዋዲው ማልጀዳ አመናን አፋን ኩበቱ ፊ ቤቱ ወንጌል በርሲሱን ድርቀማ ኢትጋፈተማ ኩታለ ለበ ወንጌላት ጀዴቱ ይፋን ይፈትት ሜጀ ከናፍ ኢትጋፈተማን ኩታለ ለበ ወንጌላ ከጨራቴ ካወልገይ ከነረቲ ኢትጋፈተምቶን ኩታለ ለበ ወንጌላ ወንጌላ ገሚኒት መለ ኢሲና ከቡርጂን ፈት ከነትካሱ ቀብሎ ይችላል ቡርቻ መለ ክርስቲያና በሬሳን ኢሲንሶኒ ሰበካ ጉባኤ ማርቦቻ ዲርታ የረኒ ኢትጋፈተማ ኩታለ ለበ ወንጌላ ጋፈቹን ባዬ በርባችሳራ ከምብራ ሀየው መለ ወረ በርሲሰኒስ ተወቹ ዳፍ ቃለ ዓዋዲው ከወኒ ኩደሰደት ከወኒ ጥቃን ሰደት ኢትጋፈተማ ኩታለ ለበ ወንጌላቲፍ ኢማና ላቲፍ ይጅራ ከናፍ አቡምቲ ፌደ ዱፌ ወልተጅረቲ አምሰ ሲያሳሳት ነው ፌደት ቡልጋፈቴቱ አዴሙ ይንቀቡ ጀቹ
ሌላኛው ሕገ ቤተ ክርስቲያን ላይ የምናየው እንግዲህ አሁን ስለ መልካም አስተዳደር በሚደረገው ስልጠና ውስጥ ልታዩ ትችላላችሁ። የመልካም አስተዳደር መርሆዎችን ነው የምናየው። አንቀጽ 11 ላይ ተገልጿል። እነዚህ ልኖርባቸው ይገባል። አንደኛው መንፈሳዊነት ነው። ሁለተኛው ፍትሃዊነት ነው። ሶስተኛው ሕጋዊነት ነው። አራተኛው ግልጽነት ነው። አምስተኛው ታማኝነት ነው። ስድስተኛው አገልጋይነት ነው። ሰባተኛው ሚስጥር ጠባቂነት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይጎሉናል። የሚገርማቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ማለት ነው። በመንፈሳዊነት አይደለም አገልግሎቱን የምንመራው፣ በስጋዊ መንገድ በስጋዊ ጥበብ ነው የምንመራው እና መንፈሳዊያን አይደለንም፣ ግን መንፈሳዊ አገልግሎትን እንመራለን። መንፈሳዊያን አይደለም፣ ግን የመንፈስ ቅዱስን ስራ እንሰራለን። መንፈሳዊያን አይደለንም፣ ግን በመንፈስ ቅዱስ የምትመራዋን ቤተክርስቲያን እንመራለን። ይሄ በጣም ይጎልናል። ምናልባት ትልልቅ ስልጣን ላይ፣ ትልልቅ ቦታ ላይ፣ ትልልቅ ልምድ ላይ፣ ትልልቅ እውቀት ላይ ልንገኝ እንችላለን። ግን መንፈሳዊነቱ ከሌለ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ረብ ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ መንፈሳዊነቱ በጣም ወሳኝ ነውና እኔ ነፍሳቸውን ይማር አንድ አባኒ ውብ የሚባሉ አባት አሉ። ሰላሌ ላይ በምሰራበት ጊዜ አገኛቸው የነበሩ የብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ጓደኛ ናቸው እና እኚህ አባት ምን ይላሉ? ካህናትን ዲያቆናትን ያዩና ምንድን ካህን ነኝ በምን በኩል ግን ማን ነው የጥምቀቱን በር በየት በኩል አልፈሃል ይሉታል። ወይም ደግሞ መጀመሪያ ክርስቲያን ሆነሃል ካህን ነኝ ከማለት በፊት ወይ ዲያቆን ነኝ ከማለት በፊት ክርስቲያን ሆነሃል ይሉታል። ማለት ግብሩን፣ ጠባዩን፣ ድርጊቱን በሚመለከቱበት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ መሆኑን ሲረዱ ልክ ነው ትልቅ ስልጣን አለ ክህነቱን ግን የጥምቀቱን በር በትክክል አልፈዋል ይሉታል። የልጅነቱን የክርስትናው ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቀው ስነ ምግባሩ መንፈሳዊነቱ አለና ይሄ ይጎለናል። ፍትሃዊነት የለም፣ ፍርደ ገምድል ነው። በቤተ ክህነታችን የተለመዱ አሰራሮች በጣም ፍርደ ገምድሎች ናቸው። መደማመጥ የለም። ፍትሃዊነት ማለት እኮ ሰራተኛ መደመጥ መቻል አለበት፣ አገልጋይ መደመጥ መቻል አለበት፣ ምዕመናን መደመጥ መቻል አለባቸው። በአግባቡ ጉዳዮች ውሳኔ ማግኘት መቻል አለባቸው። የለም ፍትሃዊነት። ሁሉ ነገር በፍርደ ገምድልነት ነው። ችግር የለውም። የፈለገውን ነገር በቃ ስልጣን ያለው አካል የፈለገውን ማድረግ ይችላል ቤተክርስቲያን ውስጥ። ይሄ የቤተክርስቲያን መርህ ነው፣ ግን ልንኖርበት የሚገባ ማለት ሕጋዊነት። ሕግን መከተል ዓለማዊ ሕግም አይከበርም፣ የቤተክርስቲያን ሕግም አይከበርም። በቤተክርስቲያናችን በጣም ብዙ ወንጀሎች ቢመረመሩ ሊገኙ የሚችሉት እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እና ይሄ ደግሞ አይጠበቅም ከኛ ሕግ ከኛ እየወጣ ሕጉም ራሱ ሕጋዊ ሁኑ ብሎ መርህ እየደነገገልን እያለ ከዚህ በተቃራኒ መሆን አያስፈልግም። የግልጽነት ከፍተኛ ችግር አለ። ስንት ገንዘብ ነው የሚገባው? ለምንድን ነው የሚውለው? እቅድ አለ ወይ? በእቅድ መሰረት ነው ወይ የሚሰራው? ምን አይነት አሰራር ነው ያለው? ቅድም በኋላ ላይ ከገንዘብ አንጻር ከሂሳብ አያያዝ አንጻር ብዙ ነገር ሊነሳ ይችላል። ስልጠናው ላይ በምን አይነት ደረሰኝ ነው ገንዘብ የሚሰበሰበው? ወጪ ገቢው እንዴት ነው? በምን አይነት ሞዴል ነው የቤተክርስቲያን ንብረቶች የሚገቡት የሚሰበሰቡት የሚለው ላይ ግልጽነት የለም። ህዝቡ ምን እየተደረገ እንደሆነ አያውቅም። በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ማለት ነው። ህዝቡም ብዙ መጠየቅ አይፈልግም። ህዝቡም ሰልችቶታል። መጥቶ በቃ ተሳልቦ መመለስ የሚፈልገው እኛም ተመችቶናል። በቃ የሱ ብዙም አለመሞገትና ወደኛ አንቋቁቶ አለመምጣት ተመችቶናልና በዚህ ምክንያት ግልጽነት የለም። መታመን የሚባለው አገልጋይነት የሚባለው ነገር የለም። ያለብን ስሜት የምንደኝነት የሰራተኝነት ስሜት ነው እንጂ የአገልጋይነት ስሜት አይደለም። ነገሮችን የምናስበው ከአበላችን፣ ከደሞዛችን፣ ከጥቅማችን፣ ከስልጣናችን አንጻር ብቻ ነው። አገልጋይነት ማለት በቃ ያለ ምንዳ በነፃ በከንቱ ተቀብሎ በከንቱ መስጠት የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ የለም። እኛ አገልጋዮች ነን እንጂ አለቆች አይደለንም የሚል እምነትም የለም። እርግጥ ነው ያለን ስልጣን ከፍ ያለ ስልጣን ነው፣ ስልጣነ ክህነቱ። እርግጥ ነው ያ ስልጣን ከዚህ ምድራዊ ስልጣን እኮ በላይ ነው። ግን ያንንም ስልጣን ይዞ እንዴት ደግሞ ዝቅ ብሎ ማገልገል እንደሚቻል ኢየሱስ ክርስቶስ አሳይቶናል። የካህናት ሁሉ አለቃ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጥቦ እነሱ ጭምር ያንን እንዲያደርጉ መመሪያ አስተላልፎላቸዋል። ስለዚህ እዛ አይነት ዝቅ ብሎ ህዝብን የማገልገል ስሜት ውስጥ የለም። የምንጠየፈው ነገር አለ። አሁን እኮ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት እኮ እዚህ ጋር ያመጡበት ምክንያት እኮ የአገልጋይነት ስሜት ስላጣን ነው። ምቾት ያላቸው ከተማ ላይ የሚያገለግሉ አካላት ብቻ እዚህ ላይ ይሳተፋሉ። እነዛ ግን ያው የአገልጋይነት ስሜቱ ስለሌለ የሚሰበስባቸው የለም፣ አብሯቸው የሚቆሙ የለም። አድካሚ ገጠሩ አድካሚ ነው። ጭቃው አለ፣ ዝናቡ አለ፣ ምቹ አይደለም። ፀሐይ አለ፣ አበል ብዙ የለም፣ ምግቡም የለም፣ ባጃጅም የለም፣ ምቹ አይደለም። አገልጋይ ካልሆነም እንደዚህ አይነት ምክንያት ነው የምናቀርበው። የአገልጋይነት ስሜት ያለው አካል ግን ቆላውን ይወርዳል፣ ደጋውን ይወጣል፣ እያንዳንዱን ውጣ ውረድ አልፎ ህዝቡን ይሰበስባል፣ መንጋውን ይሰበስባል። የአገልጋይነት ስሜት እኮ ነው ከላይ ከሰማይ ፍቅር ኃያል ወልድን ሳበው እስከ ሞትም ድረስ አደረሰው የሚለው እኮ ያው አገልጋይነት እኮ ነው። በቃና ዝቅ ማለት መቻል አለብን። ይሄ የፊውዳል እይታ አለ ቤተ መቅደስ ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ከፍተኛ የፊውዳሊዝም እይታ እስካሁን ድረስ ያልወጣበት። እኔ በእውነት እሳቸው ጋር ስለሆንኩ አይደለም። እኔ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ይገርመኛል።
በጣም ቀለል ብለው በጣም ዝቅ ብለው እንደ አንድ ተራ አገልጋይ ከኛ ጋር የሚሆኑበትን መንገድ ስመለከት ምን አለኛ ብንማርበት እላለሁ። ሌሎቻችን ጋር ግን እውነት ለመናገር ከፍተኛ የፊውዳልነት ስሜት፣ የባላባት የቀኛዝማች ፊታውራሪ አይነት ስሜት በቃ ለምንድነው የምነካው ሐሳብ ለምንድነው የሚሰጠኝ እና ሰዎች በኔ በኩል ለምንድነው እንደዚህ የሚያልፉት እንዴት ነው የሚናገሩት? ስራው ላይ ትኩረት አንሰጥም፣ ነጥቡ ላይ ትኩረት አንሰጥም፣ ችግሮቹ ላይ ትኩረት አንሰጥም። እኛ ስለ ክብራችን የምንጠነቀቅ የፈሪሳዊነት አይነት ስሜት በቤታችን አለና የአገልጋይነት ስሜቱ መመለስ መቻል አለበት። ሚስጥር ያለመጠበቅ የማዝረክረክ ነገር አለ። ሁሉን ነገር በሶሻል ሚዲያ የማዝረክረክ ሁሉን እዚህ ጋር አሁን የምንወያየውን ነገር ውጪ የማውጣት ከሆኑ አካላት ጋር የመደዋወል ገሌ እኮ መጣ ገሌ እኮ እንደዚህ ብሎ ደግሞ ሄደ ማለት ከሀገረ ስብከቱ የሆነ መረጃ ሲመጣ ገና ባለቤቱ ጋር ደብዳቤው ሳይደርስ ጉዳዩን አደባባይ ላይ መዝራት ሚስጥር ያለመጠበቅ የቤተ ክርስቲያናችን አሰራር፣ አስተሳሰብ፣ አካሄድ ሁሉን ነገር ውጪ የማዝረክረክ ይሄ በተለይ ሶሻል ሚዲያው በጣም አበላሽቶናል እና ሰው ነገር እግዚአብሔርን እንዲንቅ አድርጎታል። በዛም የቤተ መቅደሱን አገልግሎት በጣም እንዲንቅ አድርጎታል። እና አንዳንድ ሰዎች እኮ ቤተ መቅደስ ውስጥም ሆነው ላይቭ እኮ የሚያስተላልፉ ሰዎች አላጋጠማችሁ? ቤተ መቅደስ አሁን ቢለጂት ሆኖ ቲክቶክ ላይ ላይቭ የሚያስተላልፉ ሰዎች ያጋጥሙኛል። አሁን ባለፈው ለኩ ሚካኤል ላይ ነበርኩኝና ታቦቱን የሚሸከም ሰውዬ ቻት ያደርጋል። ሞባይል እንዴ ስማርት ነው ምስላል አይቼው ማለት ነው። እና ቻት ያደርጋል ሞባይሉን ይዞ ማለት እና እሳቸው ታለ እግሩን እንደዚህ ምናምን እያደረገ ነው የሚቆመው። እንደዚህ በጣም ያለንበት ደረጃ እውነቴን ልንገራችሁ በጣም አሳፋሪ አስጨናቂ ነውና ይሄ ሚስጥር ያለመጠበቅ የሶሻል ሚዲያ ደግሞ ሱስ ብዙ ነገሮችን አፈራሽቷል። እና ቀጀልቶ ቡርቺን ሰጋሪ ወረጀ ተመንቱ ይረከ ወጥ ወረቱ ወረቱ መመኒ አፍሩዋ አንደ ዴቢዩ ከሊሞ አፍሩማን ይጅራ ሐቁማን ይጅራ ሲረቀበሱማን ይጅራ ኢፍቶሚና መነሙ ማፊ ተጃጅሉ ማን ይጅራ እቺቲ ኤጉን ይጅራ ለቹ ሌላ ከገቤተ ክርስቲያን ማየት ያለብን አንቀጽ 12 ነው። የአገልጋዮች መሰረታዊ መብት ወይም ደግሞ የሰራተኞች መሰረታዊ መብት አሁን ግዴታ ብቻ አይደለም እየጣለባቸው ያለው ህገ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። መብትም ደግሞ እንደ ሰራተኝነታቸው እንደ መሪነታቸው አገልጋይነታቸው ይኖራቸዋል። አንደኛ በእኩል የመታየት መብት፣ ይሄን በጣም ልትሰራበት ይገባል። ሪሊ በደብራችን ሰራተኞች በእኩል ይታያሉ ወይ? በጣም እንሟገርበት ይገባል። ቀደም ቤተ ክርስቲያን ልትሄድበት አይገባም የተባለው የቋንቋ፣ የጎሳ፣ የብሔር፣ የመልካምት፣ የሀብት፣ የቲፎዞ፣ የቡድን አይነት ጉዳዮች ታይተው በዛ መሰረት አንገምትም ወይ ሰው? ስለዚህ ሰራተኛው እኩል የመታየት መብት አለው። ለአንዱ ሰራተኛ ይሆን ለሌላው ሊሆን ይገባል። አንዱ ሰራተኛ ያገኘው ሌላው ሊያገኝ ይገባል። ወይ የሆነ ቋንቋ ስለሚናገር አይደለም ወይ የሆነ መልክ ስላለው አይደለም። ሰው መመዘን ካለበት በብቃቱ ነው መመዘን ያለበት ማለት ነው። ከዚህ በዘለለ ግን እኩል የመታየት መብት ሚገወልቅ ኢላና ተጃጅላኒስ ወጀታን ተቆይቶ እንብሮ ህርማና የመሳተፍ መብት አለ። ተጃጅላኒስ ወጀታኒስ የመሳተፍ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ በአሰሪና ሰራተኛ ህግ ላይ አሰሪ ሰራተኛን በጣም ሊጎዳው ሲፈልግ ምን እንደሚያደርገው ታውቃላችሁ? ብር ይከፍለውና ስራ ይከለክላል። ብሩ ደግሞ ይከፍላል። አሁን እኛ ይሄንን አሁን በጣም እንደሸለሙ አድርገን የምናስብ ከሆነ ተሳስተናል። ይሄ በጣም የስራ ማህበረሰብ በሆኑት ኢንዱስትሪያል ወርልድ አንድን ሰራተኛ ስራ መከልከል በጣም ሞራሉን መጉዳት ነው፣ ብር ብቻ ሰጥቶ ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ ታውቃላችሁ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ መሰረት አንድ ሰራተኛ ብር እየተከፈለው ስራ ካልተሰጠው ስራ ይሰጠኝ ብሎ ሄዶ ፍርድ ቤት መክሰስ ይችላል። ከኔ ጋር ናችሁ? የመሳተፍ መብት አለው። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚሁ ነው። የሆኑ አካላት በጣም አገልግሎቱ ላይ ዶሚኔት እንዲያደርጉ እናደርጋቸዋለን። የሆኑ አካላት ግን ደግሞ ለምን እንደሚገለሉ አይታወቅም። ለምን ዳር እንደሚይዙ አይታወቅም። ለምን ጥግ እንደምናስይዛቸው አይታወቅም። መዳኑ ደግሞ ለሁሉም ነው። ሁሉም ተሳትፎ በበረከት ማግኘት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይደረጋል? አገልግሎቱ ላይ አሁን ደግሞ ኦሮሚያ ላይ እየተለመደ ያለው ነገር ስብከቱ ምናምን አሁን ጥሩ ነው ጅማሬው። ይሄ በኦሮምኛም በአማርኛም ለማገልገል የሚሞክሩ ነገር በጣም ጥሩ ጅማሬ ነው። ስብከቱ በሁለቱም ቋንቋ ይደረግና ልክ ገንዘብ መሰብሰብ ላይ ሲባል በአማርኛ ይጀምራል። ኦሮሞ ገንዘብ የለውም ነው ወይም ደግሞ ሊረዳ አይገባም ነው ሊሳተፍ አይገባም ነው። መጽደቅ አለበት እኮ መስጠትን መልመድ አለበት። ማህበረሰቡ የማይሰጥ ከሆነ አይሁነትን እኮ ነው ይጸድቅበታል እኮ አናምንበትም። በስ ያ መስጠት እንደሚያጸድቅ አናምን። ያ ምጽዋት በረከት እኮ ያስገኝለታል። አሳይመንት ይሰጠዋል። ባለቤት እንዲሆን ያደርገዋል። አያችሁ ሰው ልቡ ያለው ገንዘቡ ባለበት ነውና ገንዘቡን እዚህ አናኑርና ልቡ ከዚህ እንዳይኖር እናድርግ የሚል ነገር ውስጥ ያለው ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ልቡም እዛ እንዲኖር ከፈለጋችሁ ገንዘቡን ተቀበሉት፣ ያገልግል፣ ይሳተፍ፣ ይሰብሰብ። አሳታፊ ማለት እኮ ነው ወይ
ታወታሙ ገና ወንጌል ሳይሰበክ ልማና የሚያጣወፉ ግን እዛው ጋዛ ግን ከወንጌልና አወጣዋለሁ። ስለዚህ ይሄ የማሳተፍ ሁሉንም አካላት በደንብ አድርጎ የማሳተፍ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ማሳተፍ፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አሁን እዚህ አሁን ወደ ደብረዴው ቅዱስ ገብርኤል አካባቢ ላይ የከፈትናቸው የልማት ስራዎች ይኖራሉ፣ ጋራጆች ይኖራሉ፣ ምናምን ይኖራሉ፣ የምናከራያቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንዴት አድርገን ነው ኪራዩን የምንሰጠው? ግልጽ ነው። ጨረታው በምን አይነት መልኩ ነው የሚወጣው? ወይስ ለምናውቃቸው አካላት ነው ተጠቃቅሰን የምናቀርበው? ከጨረታው የቋንቋ አቀራረብ ይጀምራል፣ ማሳተፍ ማለት ነው። ከወጣው ማስታወቂያ ቋንቋ አቀራረብ ይጀምራል። አሊያ ምን እያላችሁ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ብቻ ተጫርታችሁ የዚህ ቤተክርስቲያን ነገር ያዙ። ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ላይ እናንተ ወንጌል ከተሰበካችሁ ይበቃችኋል። ኢኮኖሚውን እኛ እንሳተፍበት አይነት ነገር ነው። ሁሉ ነገር ላይ ነው መሳተፍ ያለበት፣ ሁሉ በእኩልተኝነት ማለት ነው። ማህበራዊ ጉዳዮችም ላይ ሌላኛው ይሄ ቅሬታ የማቅረብና የመሰማት መብት አለ በአንቀጽ 12 መሰረት ማለት ነው። ማንኛውም ሰራተኛ ማንኛውም አገልጋይ ቅሬታ የማቅረብ መብት አለ። በሮቻችን ክፍት ናቸው። ቢሮ መስራት እንገባለን ቅሬታ ለመስማት። ስልኮቻችን ይነሳሉ። መሪዎች እንገኛለን ይዝሊ ቅሬታ ለመስማት ማለት ነው። ይሄ ከላይ ከሀገረ ስብከቱ ከላይ ከመንበረ ፓትርያርኩ እስከ ታች አጥቢያ ድረስ ያለብን ችግር ነው እንደ ቤተክርስቲያናችን ማለት ነው። ጉዳይ ቤተክርስቲያን ላይ ያለው ሰው ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው በቃ የገባው። ፈርዶበታል እግዚአብሔር ብዬ ነው የማስበው። እኔ ፍርድ ቤት ከመጨረሰው ጉዳይ አንፃር ሳይ እኔ ቤተክርስቲያን ላይ ጉዳይ ያለው ሰው ፈርዶበታል። በጣም እንዴት አድርገው ይጨርሳል። ፍርድ ቤት ስትሄዱ እኮ ክስ ታቀርባላችሁ። በዚህ ቀን መልስ ይባላል፣ በዚህ ቀን ቃል ክርክር ይባላል፣ በዚህ ቀን ምስክር ይባላል። ይሄ ሂደት አለው። አሁን ጉዳይ ካላችሁ ላይ ገኙ ይችላል። ምን ላይ ሊደርስ እንደሚችል ምንም እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። የምትገምቱት ነገር ምንም የለም። ከቀናችሁ ቀናችሁ፣ ካልቀናችሁ ግን በቃ ፈርዶባችኋል በጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ መዋቅሩ ራሱ ስትሮንግ መሆን መቻል አለበት እስከታች ድረስ። አላ የውላችሁ ጉዳዮቹ ይከመሩና እንደ ሀገር ቤተክርስቲያን ዋጋ ያስከፍላል። የተለያዩ ማዕበሎች እንዲነሱ ያደርጋል፣ አብዮቶች እንዲነሱ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ችግሩ ላይ ደግሞ ዘምተንበት የማንፈታው አይነት ችግር ይሆናል እና ገመከናን ወመኑ ጋር ያርገቹ ባየ በርባች ሳዳ ወጀታን ከሚዩ ይርማቹ ላፍ ይገቀባ ሶቺያ ፍሮዋረት ሶቺ ዲነግዴ ሶቺያ ዋሱማ ከሚረትዩ ይርማቹ ባየ በርባች ሳዳ ሚርገ ኮሚ የሱ ቀብና ሚርገ ደጋ ሐሙስ ኒቃ የሮኑ ላተሜ ሚርገ ደጋ ሐሙስ ሚርገ በርኖታ ፊሌንጂ አርገቹ ከነጋፈቹ ባየ በርባች ሳዳ ከመለከሳለ ይሄ የትምህርትና ስልጠና የማግኘት መብት አሁን በጣም ኦሮሚያ ላይ የነበረው ከፍተኛው ችግር የአካባቢው ቋንቋ ለማይችሉ አካላት ቴዎሎጂ እንዲማሩ እድል ይሰጣቸዋል። እነሱም ተመልሰው እዚህ አካባቢ ያለውን አገልግሎት አይደግፉትም። የሚቆረቁራቸውና የሚያሳዝናቸው ቋንቋውን የሚናገሩለት ማህበረሰብ ብቻ ነው። እነተም አንፈርድባቸው ካልቻሉ ሊያገለግሉ አይችሉም። ስለማይችሉ ግማሹ አዲስ አበባ፣ ግማሹ ደግሞ ሌሎች ቦታዎች ላይ ባክሎ እናገኘዋለን። በጀቱ ግን ይምራቸዋል። ገንዘቡ ግን ይምራቸዋል። ድካሙ ግን የዚህ ሀገር ስብከት ህዝብ ምእመን ድካም። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የመሰልጠን መብት አለው ሲባል በምን አይነት መልኩ የሚለውንም ነገር ደግሞ ማሰብ በጣም ተገቢ ነው። ለሚያገለግላቸው ህዝቦች ምን አይነት ስራ መስራት አለበት፣ ምን ይጠበቅበታል፣ ነገር ከዛ ተምሮ ሰልጥኖ ወጥቶ የሚለው ነገር በጣም ሊታሰብበት ይገባል እና እንደ ወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት ወይም ደግሞ እንደ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ለስልጠና መልካቸው መምህራን ምን አይነት ናቸው? ቴዎሎጂ የላክናቸው መምህራን እነማን ናቸው? ሰዋስወ ብርሃን የላክናቸው እነማን ናቸው? እዚህ ምንድነው እዚህ ራያን ስራዚዮን የላክናቸው ሰልጣኞች እነማን ናቸው? አሁን ምን እያደረጉ ነው? ሰልጥነው መጥተው የዚህ ሀገረ ስብከት ችግር ከመቅረፍ አንፃር ምን እያደረጉ ነው? እነዚህ ሰዎች በምናይበት ጊዜ መብቱን በአግባቡ አልተጠቀሙትም ማለት ነው። ባልገቡበታል፣ እኛም ባልገንበታል ማለት ነው መብቱ። ስለዚህ በዚህ ፕሮፐርሊ ነው መብቱ የመማር የመሰልጠን መብት ሲባል ከህዝብ ጥቅም አንፃር ህዝብን ከማገልገል አንፃር ነው መተርጎም ያለበት። ኢንብሮ ሚርገሎጊ ሰባፊ አፋን ራይገም አያት ከማንኛውም የብሔር መድሎ እና ከማንኛውም የቋንቋ መድሎ የመጠበቅ መብት አለው አንድ አገልጋይና መሪ፣ አንድ አገልጋይና ሰራተኛ ከማንኛውም የቋንቋ መድሎ ለከ ጽሕፈት ቤታችሁ በር ላይ አንኳኩቶ በቋንቋው የሚያገለግለው አካል ካጣ መድሎ ነው። ምንም ጥያቄ የለው። አይ እንዲህ ስለሆነ እኮ ምናምን ኖ አማርኛ መናገር ከቻለ ቤተክርስቲያን ደግሞ ነው የሚያናገር መድሎ ምንም እንደው አታስባቡት። እኔ ትናንትና አንድ መስሪያ ቤት ላይ ጉዳይ ለማስፈጸም ደረሰኝ ቁረጭልኝ ተናገረ። ተከተች በጣም አሸማቀቃት። ልክ በኦሮምኛ ሲናገር
እኔ ራሴ እኮ ተሸማቀቅኩ። ቋንቋዬን ያሰማሽውን ለኛችን ለምን ትሸማቀቂያለሽ? ለኔ ለቋንቋዬ ለምን ትሸማቀቂያለሽ? ባለመናገር ተሸማቀቂ ለምን ተሸማቀቂ መናገር ምንድነው የሚያርበተበት ነገር አለ እንዴ ምናምን አልኳት። ይኸውላችሁ አሁን እያደረግን ያለ ነው ይሄንን ነው የሚናገሩትን ነው እያሸማቀቅን ያለ ነው እኛ እንጂ ልንሰማቸው አንወድም። የሚናገሩትን ቋንቋውን የሚጠቀሙትን አካላትን ነው እንደው ድንግጥ እንዲሉ እናደርጋቸዋለን። ልክ ቋንቋውን ሲጠቀሙት ማለት ነው። ይስተካከል። የትኛውም አገልጋይ መብቱ ነው የፈለገውን ብሔር መሆን መብቱ ነው የፈለገውን ቋንቋ የመናገር መብቱ ነው። እኔ ከዚህ ቦታ ነኝ ማለት ነው። መብቱ ያልሆነ ብፁዕ አባታችን ባስተማሩት መሰረት ዘረኝነት ይሄ መብቱ ይሄ ሊሸማቀቅበት ይገባል። ግን እኛም ደግሞ በምንሰጣቸው አገልግሎት ከቋንቋ ከብሔር መድሎ አገልጋዮቻችንና ሰራተኞች